کہ ہم ماضی کو بلا کر ایک اچھا آغاز کریں. کیا آپ اس کے لیے ہے ایگری ہے؟ ہاں تو آغاز اسی سے ہی کرتے ہیں نا کہ جو بات چل رہی ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اتنے میں لوگ کہتا ہوں بالکل کرتے یہ ہیں، دیکھیں بالکل سپیکر صاحب سن لیں اتنے لوگ سن رہے ہیں، صاف صاف بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ الہام اور وحی کرے گا کہ نہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ہاں ٹھیک ہو گیا. جواد صاحب میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ ہم زندگی کا ایک نیا ایک شروعات کریں دوبارہ سے؟ سپیکر صاحب زندگی کا آغاز جب بھی بندہ بیٹھتا ہے ایک نیا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ سمپل جواد بھائی، میں آپ کو سادہ قرآن سا سے دلیل تو قرآن سے بات کریں. سپیکر صاحب آپ قرآن سے دلیل دیں، جدھر مرضی سے دلیل دیں، سادہ سا سوال ہے، ٹھیک ہے بتا ٹھیک دیں ہے کیا ٹھیک ہے بھائی. جواد خدا بھائی تعالیٰ ایسے الہام اور بات وحی سنیں، کا جواد سلسلہ بھائی، جاری ہے کہ نہیں؟ جواد بھائی پیار سے دیکھیں، بات سنیں. جواد بھائی وہی واٹس اپ کر کے گئے، ہم نے ایک اچھا زندگی کا نیا آغاز کرنا ہے آج، ایک نئی کاوش، نئی امنگ کے ساتھ ہیں جواد بھائی. کوئی آپ لگا سکتے ہیں سورہ الشعراء 63 اوپنائز بھائی؟ کسی اور کو سیکر ان کا آپ لگا سکتے ہیں، میرے پاس اس وقت مجھے سیکر دیکھنا صاحب پڑے گا. آپ کی ہوگی ایک 64 منٹ شاید اسلام میں، لیکن ویسے ایک منٹ سیکر صاحب، پہلے ایک بات میں چھوٹی سی بتا دوں. یہ جی نیچے آپ کے ایک بھائی بیٹھے ہیں محمد زاہد، یہ آپ کو ایک نیا نام دینے پہ بڑا تلے ہیں، تو ذرا ان سے یار یہ پوچھ نہ لیجیے کریں گا. جواد بھائی، پتہ کیا چکر ہے، میری ان بات سے سنیں. نہیں میں یہ رکھیں، میری بات سن لیں نا، ان سے پوچھ لیجیے گا. جواد صاحب یہ سن لیں حرکتیں نہ کریں، پھر ایک میں جو منٹ کہوں گا نا آپ سے برداشت نہیں ہونا. دیکھیں یہ نا، حرکتیں یہ نہ تو کریں. غلط بات ہے ایک جواد بھائی، منٹ یہ نا، غلط بات ہے. ایک منٹ مجھے بات تو کرنے دو نا یار، زاہد بھائی آپ خاموش رہیں، مجھے بات تو کرنے دو آپ نا. خاموش رہیں، چھوڑ دیں. یہ رکھیں چھوڑے نا آپ اس سیکر چیز کو کو، کرنے دیں، چھوڑے چھوڑ دیں، چھوڑ سپیکر دیں. صاحب سن بالکل لیں، نو سن تو رسپانس. لیں نا، سننا بھی سیکھیں نا یار. محمد زاہد بڑا بضد ہے آپ کو ایک نیا نام دینے کا. دیکھیں ہر بندے کی کیپیسٹی ہے کہ اس کی آواز کتنی ریزونیٹ کرتی ہے. سو جسٹ میں اس کو ایک چیز محمد زاہد کو بتا رہا ہوں کہ مائنڈ، اس کو کہیں کہ پلیز مائنڈ یور لینگویج، ورنہ زاہد بھائی کیا ہوگا. ہاں جواد بھائی بات سنیں. جواد بھائی ہر بندے کی کیپیسٹی ہے، اس کی بات نیکسٹ ٹائم یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا جواد صاحب، آپ بھی. ٹھیک ہے زاہد بھائی چھوڑ دے اس بات کو، مجھے نہیں پتا قسم سے کیا کامنٹ ہے کیا نہیں ہے، چھوڑ دے اس چیز کو. باقی یہ ہے کہ جواد بھائی دھمکی کسی اور کو دیجیے گا، ٹھیک ہے نا. اور یہ یہ دھمکی، دوبارہ سے اسے ویسے سیکر دھمکی ہی سن لیں، سمجھنا. سن یس لیں، سن لیں، ہاں سن لیں. دھمکی کسی اور کو دیجیے گا، آپ کے ابھی اتنی اوقات نہیں کہ آپ کو تو ریزونیٹ کروا سکے. بس چھوڑے اس بات کو، دھمکی سیکر نہیں میری دی، بات سنیں، میری بات سنیں، میری جواد بھائی بات آپ پیار سے سنیں. بات کریں، یہ پیار دیکھیں سے بات سن کریں، لیں سن لو نا، پیار سے بات کریں. بات سن لیتے ہیں. تم نے اوقات کی بات کی ہے نا، تمہاری اوقات ہے ہی نہیں میرے سامنے، میں ابھی سمجھتا ہی نہیں ہوں دھمکی تمہاری دی تھی اوقات ہے. یار، ابھی جو دھمکی دی تھی. بولو گے، یہ دیکھو جتنے لفظ بولو گے اچھا اتنے بات تو بولو سنیں گے. نا، بات ہاں تو سنیں نا. ٹھیک ہو گیا، پلٹ دیے نا آپ نے، ٹھیک ہو گیا، میں نے یس مائنڈ نہیں کیا. یار شاہ صاحب آپ وہ آیت لگا رہے تھے سورہ شعراء کی ہاں 64، اگر چلو آپ پہلے بتاؤ نا، پہلے سمپل سا سوال تو کہ اللہ تعالیٰ ایک میں الہام لگا سیکنڈ، اور دیتا وحی ہوں ایک کا سورہ سیکنڈ سلسلہ. میرے شعراء. بھائی، ایک سیکنڈ حوصلہ تو کرے جواد بھائی. آپ کو مجھے دیکھ کر ہو کیا جاتا ہے پہلے بتائیں. میرے پیارے بھائی تمہیں دیکھ کے کیا ہونا ہے، سمپل سا سوال ہے، الہام اور وحی کا سلسلہ میں سمجھ جاری ہے کہ نہیں نہیں؟ پا رہا جواد بھائی، آپ مجھے میں دیکھ بھی کر سمجھاتا ہوں نا آپ کو، اتنی ٹینشن میں آتے ہیں. ابھی آپ کو سمجھاتے ہیں، الہام اور وحی کا سلسلہ جاری ہے کہ نہیں؟ سیکر بولو، دیکھیں جواب دو. بچوں والے سوال، جواد بھائی میری بات سنیں. یہ آپ شیخ کی براڈ پر، او خان کی براڈ پر نہیں بیٹھے میرے بھائی. سیکر الہام اور وحی کا سلسلہ جاری ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں. ایک ہوتے ہیں کارڈ بورڈ ٹارگٹ جو پلٹ کے جواب نہیں دیتے. سیکر آپ پتہ بیٹھے کس کے ساتھ الہام اور وحی کا سلسلہ جاری ہے کہ نہیں؟ میں وہی تو بتانے لگا بتاؤ ہوں. مجھے سب کو آیت کا نمبر بتا دیں، اپنا عقیدہ، مجھے آیت کا نمبر بتا دیں. اپنا یار یہ عقیدہ تو چپ کرے بتانے گا تو کسی میں کو کچھ نا. بتاؤں گا نا. یہ بندہ تو قرآن سے، یار احمدی قرآن سے کیوں بھاگتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا. الشعراء کی 63 ہے، الشعراء کی 63. 63 کیسا؟ ہمارے قرآن کی سیکر 63. سیکر یہ سوال کا جواب دو گے تو آگے چلیں گے. یہ لو. سب کے سامنے کو نہیں، میں ہاں نہیں ہاں، مانتا. میں وہی اللہ کا کلام ہی بتا رہا ہوں. جواد بھائی صبر تو کریں یار. دیکھو بٹ صاحب تھے اور طرح کے دماغ کے. آپ ہو ماشاءاللہ پڑھے لکھے، میں آپ کو قرآن سے دلیل دے رہا ہوں یار. آپ قرآن سے نہیں بات کرنا چاہتے. شکر ہے کہ ریلیکس کیا جواد نے یار. یہ دیکھیں یہی ہے سورہ شعراء 63 نمبر.
हाँ ये इन्ना इला मूसा। जवाद भाई इधर अल्लाह ताला कह रहा है तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी। ये अल्लाह कलाम कर रहा है जवाद भाई। जवाद भाई सीकर साहब, आपने ये समझाना है कि खुदा ताला इल्हाम जवाद भाई मैं आपसे से सवाल पूछ रहा हूं, अल्लाह ताला यहाँ कलाम कर रहा है। पूरी बात बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुन लो भाई, पूरी सबर बात करो। सुन लो ना। अच्छा जवाद भाई ये देखे अल्लाह ताला यह कलाम कर रहा है ना अपने पैगंबर से, हाँ या ना तो कर दें। सीकर, सिंपल सा सवाल का जवाब है कि अल्लाह ताला यार आप कुरान इल्हाम और से क्यों वही नहीं बात कर, आप कुरान से क्यों, मैं आपको सीकर तो पूरी बात करो ना, चलो पूरी बात करो। जवाद भाई मैं करो, क्या आपको बताना पूरी जर्नी पे लेके जाना चाहता हूँ। चलो पूरी जर्नी पे लेके जाओ, करो बात। चले मेरे भाई प्यार से बात करते हैं। देखिए मेरे आज से ना पूछना, मेरे से यस बात नो तो ना सुनिए पूछना। हाँ बात तो सुने जवाद भाई, बात सुने। मेरे से ना पूछना और तुमसे मैं पूछूंगा। जवाद भाई आपको क्या लगता है आप किसके सामने आए हैं? ऐसे तो नहीं होगा ना कि मैं जवाब दूं और आप जवाब ना दे, ये नहीं हो सकता। थोड़ी सी गट्स पैदा करें, थोड़ी हिम्मत पैदा करें, काइंडली प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट। थोड़ा जज्बा लेके आए अपने अंदर। आपने देखे सवाल पूछा, मैंने कुरान से आपको जवाब दे रहा हूं। जवाब भाई थोड़ा सा तो हिम्मत करें आप भी, इतना तो बता दें जो मैं सवाल पूछ रहा हूं हाँ या ना तो कर दें। कुरान खोला हुआ सामने यार। जवाद भाई तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, यहां पर अल्लाह कलाम कर रहा है अपने पैगंबर से। जवाद भाई अल्लाह अभी भी कलाम करता है कि नहीं करता, ये बताओ। ये देखो यार, सीकर, तुमसे सवाल क्या पूछा है और तुम क्या आगे से जवाद निकल भाई गए? सिर्फ इतना तुम बता बताओ दे इससे अल्लाह ने इधर कलाम किया कि नहीं मेरे किया। मेरे प्यारे सामने तुमने कुरान खोला है, समझाओ। सारे सुन रहे हैं, समझाओ। मैं समझा रहा हूं। जवाब भाई मेरे साथ चलो, चले। चलो समझाओ। आपने नहीं, सवाल साथ नहीं, पूछा। अभी देखते हैं। सीकर लेक्चर दो इस आयत पे, इस आयत पे लेक्चर दो। चलो जवाब भी बात सुने। अगर हमने देखे प्यार से बात करनी है तो अब कुरान से बात करें, कोई अपनी जाति कुछ नहीं। मैं आपको कुरान की आयतें साथ साथ दे रहा हूं, सिर्फ आप मेरे से अग्री करें डिसएग्री करें, इतना तो कर दे। सीकर प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, ये लो ये लो, क्या ये लो, क्या लेना है? कुरान पाक से एक बात मिनट नहीं कर शराद भाई, सकते। एक मिनट, क्या लेना है? क्या ये लो, क्या लेना है? शदाद भी ने क्या सारे लेना सुन लो। है? लो भाई सारे सुन लो। सीकर, ये लो सारे शुरू हो सुन गया। लो। सीकर भाई, प्यारे भाई, जवाब भाई खुदा ताला, जवाब भाई, ये आपने इसका मतलब है कि मेरे से तुम्हारे पास सवाल कोई पूछा। जवाब नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं बात तो सुने ना, बात तो सुने। है। बताओ सबको खुल के, क्यों डरते हो अपने अकीदे जवाब बताने भाई से? एक क्यों तो अपने आप अकीदे मेरे से डरते हो बताने से? प्लीज जो बंदा घबराना छोड़ दे। अपना अकीदा नहीं बता सकता, जो अपने अकीदे नहीं बता सकता, वो क्या जवाब बात करेगा भाई शरीफ पे? प्लीज डरना छोड़ दे, प्लीज डरना छोड़ मैंने, दे। वो तुम्हारे से मैंने डरना है? बच्चों वाली बातें अच्छा, बात करते तो हैं। सुनो। हाँ चलो समझाओ, चलो ये आयत खोलिए, वैसे समझाओ इसको पूरा। यकीन करे इस टाइम दुनिया देख रही है कि जवाद को शायद ये लग रहा है कि मैंने से अरबी पढ़वा ली। सीकर साहब, ये कुरान करीम की वही है, इसमें अल्लाह ताला बता रहा है कि हमने मूसा की तरफ वही की। शराद भाई छोड़ दे, बस ठीक है, इससे आगे चले। बात क्या बतानी है? वही ना जवाब साहब, वो आगे नहीं पढ़ रहे। छोड़ दे। वो जी वो गरीब जवाद भाई नहीं आप पड़ेगा। कितने गट्स है, वो कितने गट्स है आगे आपने। बढ़ेगा जवाद को नहीं, भाई, आप एहसास होना चाहिए था कि दुनिया में सीकर ऐसे साहब भी आगे बात करें। हाँ शराद शदाब भाई आप कर रहे हैं, ये तो किसी जोगा नहीं है बेचारा, आप ही करें बात। शराद भाई आप शदाब भाई आप करेंगे तो किसी जोगा नहीं है। दुनिया तमाशा देख रही है जमाते अहमदिया कुरान से कैसे भाग रही है। जवाब नोशी करवा दीजिए। दुनिया तमाशा देख रही है कि सीकर से हाँ जी। शदाब भाई आप करें बात, या आगे फारिग ओ है। है चलो, ना, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दे मूसा सकते। अनिज़ शहजाद भाई, असाकाल बाहर। नहीं शहजाद भाई करें बात, फारिग और है। तू हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की हाँ, कि शदाब समुंदर भाई, पर अपना सा वही मारो, की ना, अल्लाह ने समुंदर कलाम फट किया ना गया। मूसा अलैहिस्सलाम से। फिर किया ना हर कलाम। एक हिस्सा एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह चलो, हो शहजाद गया। भाई अब से इसमें बात बताएं करना कि है। वही एक कहाँ रोकी है अल्लाह ताला। एक मिनट अच्छा शहजाद भाई इसमें जो है सीकर, एक मिनट और यार शहजाद भाई मेरी कुरान से तो बात सुन को लो ना। कुरान पढ़ रहे हैं, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? सुन तो बीच लो में ना भाई एक मिनट, शर्म करो। वो कुरान अगर पढ़ मैं रहे कह हैं रहा हम हूँ, यार, कुरान तुम्हें तुमसे शर्म कुरान बिल्कुल पढ़ा भी दिया। नहीं है। अल्लाह कैसे तुम्हें मारा शर्म है तुमने? किसी चीज की? तुम्हें अगर मैं कह रहा हूँ अच्छा एक यार, मिनट मेरी बात सुन लो, शहजाद भाई तो तुम्हें कुरान तो तरबियत नहीं की तुम्हारी। 2 मिनट चुप कर जा। एक बात मिनट सुन जवाद भाई की, एक मिनट एक म्यूट हाँ, कर ले। सीकर अजरीका साहब मैंने आपके साथ ना फिर वही करनी है लास्ट टाइम वाली, आप ना बीच में मैं कह रहा हूँ बिल्कुल चुप कर, खामोशी से जवाद भाई की बात सुनो। मैं कह रहा हूँ म्यूट करो, आपकी ये बदतमीजी नहीं करो। यार ये देखो यार, इनके मुंह में लित्तर दे, लोग समझे फैक्स आ रही है। दे वो ये इनके मुंह जवाद किधर गया? जवाद किधर गया? नहीं तो नहीं, जवाब बन गया। एक सेकंड मैंने क्योंकि माहौल जो था ना वो ख़राब ही हो रहा था, कोई आके डिस्कशन करने का राज़ी नहीं था, वो हर कोई अपनी ज़िद पे अटका हुआ था। कुरान की आयत है सिंपल सी। शहजाद भाई अच्छा बात कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि शहजाद भाई को मौका दिया जाए कि वो अगर बात करना चाहते हैं। जवाद को आपने उतारा जी है? मैंने उतारा, जवाद को आपने उतारा है? मैंने उतारा है बिकॉज यार वो बात आगे चुप के थल्ले मारे हैं।
नहीं, शाह साहब, नहीं, ऐसे ना ऐसे नहीं, मैंने उनको उतारा है क्योंकि बात आगे नहीं चल रही थी, बात सिर्फ वो अगर वो कॉन्फ्लिक्ट करना शहजाद भाई, बहस के लिए शहजाद भाई, यहाँ पे लिखा है रेफा वक्त साहब मेरा ख्याल है शहजाद भाई कि इधर अच्छे लिखा है तो तरीके में हमने गल करनी मूसा चाहिए अलैहिस्सलाम की तरफ यार कुरान पढ़ रहा हूँ अल्लाह ठीक के है, बंदो, मसूद भाई, कुरान मैं की तो समझा इज्जत दिया रख लो, मैंने, आराम से बात करें जरा सारे प्लीज। कुरान की तो इज्जत रख ले मंसूर साहब। तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि वही भेजी कि समंदर पर अपना असा मारो। शहजाद भाई इधर अल्लाह ताला कलाम कर रहा है ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, जी जी ठीक है, जबरदस्त, कि अपना समंदर पर असा मारो, तो समंदर फट गया, फिर एक हिस्सा एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह हो गया। शहजाद भाई आप इसको मनोअन मानते हैं अल्लाह ताला के इस कलाम को जो मूसा अलैहिस्सलाम से किया? ऐसे ही हुआ सारा कि उन्होंने असा मारा समंदर पे और समंदर फट गया, दो हिस्सों में हो गए। सीखर साहब वो ये तो अजीब बात हो जाएगी, क्योंकि ये हर एक के अपने अपने अकायद हैं, जो भी माने कोई भी। आप मगर जो भी कुरान आप- करीम की ये आयत तो मौजूद है ना कि अल्लाह ताला ने कलाम किया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। हाँ नहीं, मैं आपने ये वो कह रहा हूं, आयत बतानी है जिसमें अल्लाह ताला फरमा मौका रहा है दीजिएगा, कि मैं अब मौका आइंदा दीजिएगा, सिर्फ किसी मौका इंसान से दीजिएगा। कलाम नहीं करूंगा, ये मुझे बता दें प्लीज। ठीक है शहजाद भाई, मौका दीजिएगा। आपने कहा है ये अपने अपने सबके अकायद है, क्या आप ये नहीं मानते कि समंदर दो टीलों की सूरत इख्तियार कर गया असा मारने से? नहीं, मगर कुरान में ये भी तो है ना कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि तुम समुंदर से किनारे किनारे चलो, समुंदर के बीच में या उसके पानी को टच नहीं करना, उसके रेत के रास्ते पर चलो। ये भी आयत है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है कि अपना समंदर पे असा मारो और समंदर फट गया, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, वो यहाँ पर जो असा मारकर समुद्र फाड़ने का ताल्लुक है वो अल्लाह ताला की वही पर है कि अल्लाह ताला ने जो वही की है उस वक्त मदो जजर का माहौल था, ठीक है, समुद्र में कि ये मदो पानी जज़र उतर क्या होता रहा है? था। सॉरी मेरी वो उर्दू जब इतनी- मदो फिरौन जज़र- की कौम पहुंची है, उसके फौजी पहुंचे हैं, तो पानी ऊपर चढ़ गया, फिर तो वो डूबे हैं। ये निकल चुके थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे आपके साथ, वो हाँ। निकल चुके थे पहले इस एरिया से। अच्छा वो जब दूसरे आए हैं वो फंसे हैं इसमें आगे, इतना जिक्र है सिर्फ। ये मदो जज़र क्या होता है? मुझे उर्दू मेरी इतनी अच्छी, मदो जज़र क्या होता है? मदो जज़र पानी का उतार और चढ़ाव जो चांद के साथ ताल्लुक रखता है इसका, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि हजरत मूसा के असा मारने से नहीं हुआ, ये आप कह रहे हैं? मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि वहां पर पानी उतरा है, ये तो अल्लाह ताला भी बयान कर रहा है इस आयत में कि समुंदर फट गया, फिर हर एक हिस्सा बहुत बड़े पहाड़ की तरह हो गया, यानी रेत के टीले बन गए। यही वहां पर हुआ है। हजरत मूसा की तरफ अल्लाह ने वही क्यों की कि अपना असा इस समंदर पे मार? वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये अपने अपने अकीदे हैं, फिर आप अपना अकीदा बयान करेंगे, हम अपना अकीदा बयान करेंगे, 10 और भी हैं वो भी मैं अपना अपना अकीदा बयान करता बयान हूं। करेंगे। अभी तो इसमें मैं जो अपना बयान टीले हैं करता ना, ये मेरी बात सुन लें, ये तो साबित है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके जो साथी थे वो तो समुंदर में नहीं डूबे, उनको कुछ नहीं हुआ, समुंदर ने कुछ नहीं किया उनके साथ, मगर जो फिरौन है वो डूबा है, ठीक है, इतनी सी बात है। शहजाद भाई इसका मतलब है अल्लाह ताला अगर कलाम ना भी करता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, वही ना भी करता कि अपना असा समंदर पे मार, तो वो तो मदो जज़र चल रहा था, वो वैसे भी हो जाना था सारा कुछ, तो फिर इसकी नहीं, जरूरत नहीं, क्यों नहीं। पेश आई? ना 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 ना, अल्लाह ताला ने बताया है कि ये टाइमिंग ऐसी है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकल गए हैं तो ये अल्लाह ताला के तसर्रुफ से हुआ है सारा, ये नहीं कि अच्छा। खुद बखुद पानी खुद बखुद चल रहा था, अल्लाह ताला को कोई इसमें ताल्लुक ही नहीं था, अल्लाह ताला ही का सारा तसर्रुफ था उस वक्त। तो इसका मतलब है कि अपना असा इस समंदर पे मार, ये जो अल्लाह की वही है, इसका मतलब है कि गुजर जाओ। हाँ तो गुजर गए हैं, इतनी सी बात है। ठीक मैं है, अर्ज कर रहा हूँ तो वो आयत तो बताएं जिसमें मैं वही आपको- रुकी है। सर मैं आपको वही लेके जा रहा हूं, मुझे मौका तो दे ना, मौका तो दे। अब मेरे मुताबिक तो शहजाद भाई आप अल्लाह के कलाम को मान ही नहीं रहे, मानते ही नहीं आप अल्लाह के कलाम को। ये देखिए आपने उसको बिल्कुल उसको माना ही नहीं, और आपने कह दिया है कि वहां पर तो अल्लाह ने जो वही की कि अपना असा इस समंदर पे मार, आप कहते हैं उन्होंने अपना असा मारा ही नहीं। मैंने कब कहा है ऐसा नहीं मारा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा था अपना समंदर पे? वो अगर मारा भी हो, मेरी बात सुने, ये तो गैब की मारा खबरें भी हैं, होगा, एक क्या दूसरे मतलब है? को अल्लाह बाकी ताला कह रहा है खबरें मैंने हैं। वही की, मेरी आप बात नहीं सुन लें, आप कह रहे हैं कि मेरी मानो, आप अल्लाह ताला की नहीं कह रहे कि अल्लाह ताला की मानो, आप कह रहे हैं सीकर जो कह रहा है उसकी मानो। तो ओहो, मैं वो सीकर साहब को की नहीं मान रहा, अगर तो आ तो जाते इसमें हैं। ये नहीं है कि अल्लाह ताला की मैं नाफरमानी कर रहा हूँ।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, بڑا واضح الفاظ ہے, فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی, أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ, کہ اپنا عصا سمندر پر مارو, بس اتنی سی بات ہے. اچھا پھر انہوں نے عصا اپنا مارا سمندر پہ کہ نہیں؟ بالکل مارا ہوگا, نہیں ہوگا اگر کیا آیت مطلب ہے, آپ کو اگر شک مارا اس بات بھی پہ؟ ہے, اس میں سے پانی پھٹ بھی گیا ہے, اس میں جگہ بن بھی گئی ہے, تو پھر اس میں کیا حرج ہے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ویسے آپ مانتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا تھا جیسا اللہ نے بیان کیا اپنے کلام میں؟ ضرور ہوا ہوگا. نہیں ہوا ہوگا کا کیا مطلب ہے؟ ایسا ہے نہیں. مطلب کیا لینا چاہتے ہیں زیگر صاحب؟ کبھی کسی مسلمان نے اس بارے میں سوال نہیں اٹھائے کہ آپ اپنے بزرگان جو لائف میں بڑی مسلمان چیزیں تھے, میری لائف بات میں بڑی سنیں, چیزیں پہلی بار جو ہوتی دین ہے. کا علم جانتے تھے وہ یہ سوال نہیں اٹھاتے تھے کہ ہر ایک جو ہے اس مد و جزر کا جو یہ سلسلہ ہو رہا تھا اس ٹائم, اب یہ بھی ہے کہ آپ دریائے نیل کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے, اچھا سب جانتے ہیں. شہزاد میری بھائی بات سن لیں, اور یہ سمندر کے ملنے کا حصہ تھا, وہ اچھا، والا جہاں دریائے نیل جو یہ ہے ساری سمندر سے مل رہا ہے, ڈیٹیل یہ اس جگہ کا واقعہ ہے. اچھا یہ جو ساری ڈیٹیل آپ نے بتائی ہے, مد و جزر کا واقعہ تھا, پانی کا یہ تھا, اور پہلے یہ کہاں سے لی ڈیٹیل آپ نے؟ قرآن کی آیتیں؟ تو قرآن کریم تو خود بتا رہا ہے, اور وہ واقعات خود بتاتے ہیں کہ یہ دریائے نیل اور سمندر کے ملنے کا مقام تھا جہاں پر یہ قرآن کی آیت بھیڑ ہوئی ہے فرعون سے. قرآن کی آیت دے دیں جو آپ نے بیان کیا اس کے متعلق. میں کیسے قرآن کی آیت دے دوں؟ قرآن نے تو پھر آپ نے کیسے کہا کہ بولا مد ہی و نہیں جزر ہے. تھا وہاں پہ؟ آپ کو کس نے بتایا مد و جزر تھا وہاں پہ؟ آپ بے شک مصر چلے جائیں, آپ ان سے پوچھ لیں کہ اب مصر آپ جاؤں کی گا, قوم قرآن میں کی یہ آیت جو مجھے واقعہ پتہ چل حضرت جائے گی موسیٰ مصر علیہ کے السلام دریا کا, پہ وہ جا خود کے. بتاتے ہیں کہ اس جگہ واقعہ ہوا ہے. تو ان کو جب پتہ ہے وہ کہ مد و جزر نشاندہی ہوا تھا. کر رہے ہیں تو آپ کو کیا حرج ہے؟ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اس قرآن کی آیت کا مصر جا کے پتہ چلے گا. مصر جا کے پتہ چلے گا؟ چلے چھوڑ دیں, مجھے وہ آیت دے دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی روک دی ہے آئندہ کے لیے. بات سنیں اگر بتا تو دیں نا کیا ہو گیا سکر صاحب, بھائی چھوڑ موقع دیں تو ان دینا, باتوں ایسے کو. ٹوکا نہ کرے, میں آپ کی پوری بات سنتا ہوں. ہاں شہزاد بھائی میں تو منوانے ایسے مانتا ہوں, دیکھیں چلے آپ جو پوری بات وحی کرتے اللہ ہیں, تعالیٰ نے کی آپ ہے اچھی حضرت بات موسیٰ کر علیہ رہے السلام ہیں. کی طرف, میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے, ٹھیک ہے. جو فرمایا ہے کہ یہ سمندر پر اپنا عصا مارو, تو میں مانتا ہوں کہ مارا ہے. ٹھیک ہے, اور جو پھٹ گیا ہے سمندر, اس کے حصہ ہو گیا ہے, اس میں سے خشکی پیدا ہو گئی ہے جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں, میں مانتا ہوں. سارا کچھ تو میں مان رہا ہوں, پھر اس میں کیا حرج ہے آپ کو؟ زبردست بات ہوگی. اب میں آگے بول بات سکتا ہوں, چلائیں, آگے بات کریں, آپ ٹھیک ہے. کریں, آپ میں کریں دے بات, سکتی ہوں اس بہت کا پیاری بات ترجمہ. کریں. یہ 1 to 1 آپ چل بہت رہا ہے. پیاری بات کریں شہزاد بھائی, آپ بولیں میری طرف سے. شہزاد بھائی جی جی بولو. اچھا موقع ہاں جی, آگے بات کریں نا, میں آپ سے کوئی اور آیت پیش کر دیں اگر چلے آپ آپ پیش بولیں کرنی ہے میری تو. طرف سے, آپ بولیں, آپ بہت اچھی بات کریں, بولیں میری طرف سے. اچھا شہزاد بھائی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, چھوٹی سی بات, کہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی یہ وحی ہے, میرے مطابق قرآن پاک میں جہاں جہاں آپ تو کہتے ہیں نا قرآن پاک کی, وہ تو میں آپ کو قرآن کی بھی آیت دیتا ہوں, سورہ آل عمران کی 179 ہے, آپ اس کو کھول کے پڑھ لیں, اس میں آپ کا جواب ہے. لیکن مدعا یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی کلام کو نہیں مانتے شہزاد بھائی, سوائے مرزا صاحب کے. قرآن پاک کے آپ کسی نبی کے کلام اللہ تعالیٰ کے نہیں مانتے, میں ثابت کر کے جاؤں گا. ابھی مجھے بتا دیں کہ یہ جو کلام اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ اپنا عصا اس سمندر پہ مار, اور وہ سمندر اس کے مارنے سے 2 ٹکڑے ہو گیا, مجھے بتائیں کہ آپ یہ واقعہ ایسے مانتے ہیں جیسے قرآن میں لکھا کہ نہیں؟ جی شہزاد بھائی. ہوسا بات کر سکتا ہوں تو چھوٹی سی. منصور صاحب 1 منٹ شہزاد بھائی کو دیجیے گا, 1 منٹ دے دیں, اور رب ٹوٹ جائے گا پھر بات کرنا. شہزاد بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سیکر صاحب کی حال ہے؟ بھی ناراض ساڈا نال آپ ٹھیک ٹھاک ہو؟ پہلے نال شہزاد بھائی کافی بزی ہیں تو میں کنٹینیو کر لوں سیکر بھائی کے ساتھ ذرا. نہیں باجی آپ باہر رہیں. ابھی آپ کے ساتھ وہ نہیں نا, وہ پھڈا نہیں نا مار سکتے ہیں سیکر صاحب. جی صرف اس کا جواب آل عمران کی آپ نے 179 بتائی ہے, اس میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو, یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے, اور اللہ کی یہ سنت نہیں کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے.
بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. بالکل. جی اب اس میں کیا بتانا ہے آپ نے کہ وہی روک دی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ بات تو سنے، اللہ صرف اپنے پیغمبروں کو غائب کرتا ہے، اور بشر کی اللہ کی سنت نہیں کہ عام بشر سے کلام کرے. بڑا کلیئرلی اللہ نے بتا دیا، اس پہ غیب کو مطلع کرے، اس کو غیب پر. اچھا یعنی آپ مانتے ہیں کہ آئندہ اگر کوئی پیغمبر آئے یا نبی آئے تو اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے گا؟ جی وہ لکھا ہوا ہے، وہ کلام بھی موجود ہے ہمارے پاس. کیونکہ آپ حدیث کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں. حدیث کے اندر میں وہ بھی مانتا ہوں، وہ جو طور کی آپ بات کر رہے ہیں بات کو کرنے دیا کہ کریں نا، حضرت یہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ٹوک دیتے طور کے طرف لے جانے کے لیے وہی کرے گا. یار آپ مجھے بیچ میں ٹوک دیتے شہزاد بھائی. میں آپ میری بات کا جواب دیتے، آپ اچھا جواب دیتے میری طرف سے. آپ بول رہے ہیں. نہیں میں سمجھا شاید آپ نے بات کر لی ہے، میں اس لیے بولا تھا. کمال ہے یار، مطلب بول رہا ہوں بندہ تو اس کی بات مکمل ہو جاتی ہے. شہزاد بھائی ہم حدیث کو مانتے ہیں، اور جو حدیث ہوگی نا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیغمبر پہ کرنی ہے، ان کا نام ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. عیسیٰ ابن مریم، وہ اللہ کی وحی جو ہے وہ بھی آلریڈی ہو گئی ہے، اور وہ وحی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی ہے. وہ بھی ہمیں پتہ چل چکی ہے، اور وہ لکھی ہوئی ہے مسلم 73 کے اندر، جس میں آپ 4 دفعہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کہتے ہیں. ابھی وہ ٹاپک علیحدہ ہے کہ وہ وحی مرزا صاحب پہ ہوئی ہے کہ نہیں، وہ شاہ صاحب کا ٹاپک ہے. لیکن میں نے تو آپ کو ثابت کر دیا. اب یہاں سے اب مجھے یہ بتائے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے جتنے کلام ہیں قرآن پاک میں جو اپنے پیغمبروں کو اس نے کیے، کہ 2 چڑیا لے لو یا اپنا جو عصا پھینکا تھا جو ازدا بنا تھا، آپ اس کو دلیلیں مانتے؟ آپ تو اللہ کے کسی کلام کو بھی نہیں مانتے قرآن پاک میں، تو آپ کلام والی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ویسے آپ کہتے مد و جزر تھا، پانی اوپر تھا نیچے تھا، اس کی قرآن سے دلیل مانگی ہے، آپ نے دلیل ہی کوئی نہیں دی. ہے قرآن کی آیت کوئی یہ ڈیٹیل جہاں لکھی ہوئی واقعی کی؟ جی شہزاد بھائی. اچھا چلیں، آپ نے جو ابھی آیت پیش کی تھی سورہ آل عمران کی 180، اس پر کچھ بات کر لیں. ہاں جی اس پہ کر لیں، لیکن میں کیا فارسی بول رہا تھا؟ میری بات کسی کا جواب نہیں دینا آپ نے. میں نے تو دیکھ لیا، آپ کی بات کا تو جواب طے ہے. میں نے آپ قرآن مانتے ہیں کہ وہی رک چکی ہے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت دے دی ہے، میں نے آپ کو قرآن کی آیت دی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف انبیاء سے کلام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کے حواریوں کی طرف وحی کی. وحی کے الفاظ ہیں، اور وہ عام انسان ہیں، وہ نبی نہیں ہے سارے کے سارے. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے وحی کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف بھی. ٹھیک ہے، یہ وحی کے الفاظ کو صرف اس طرح سے استعمال نہ کرے کہ صرف انبیاء کے لیے خاص ہے. قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ وہ بغیر نبی، جو غیر نبی ہے، جو اس کے اولیاء اللہ ہیں، جو اس کے مقرب ہیں، وہ ان سے بھی کلام کرتا ہے، مگر وہ ضروری نہیں کہ سب کے سب نبی ہوں. آپ ایویں بیان کری جا رہے ہیں، کوئی قرآن کی آیت کے ریفرنس دیں، پراپر بات کریں. میں نے ریفرنس دے کے بات کی ہے. آپ نے ریفرنس دے کے بات کی ہے نا، سورہ المائدہ کھولیں ذرا. قرآن کا یہ تو غلط بات ہے. دوسری بات، ایک منٹ موقع لیجیے گا، میں نے وہ سامنے قرآن کی آیت لگی ہوئی حضرت موسیٰ والی، میں نے آل عمران کی 179 آپ کو ریفرنس دے کے بات کی ہے، آپ نے ساری آیتیں دی. اب مجھے بتائیں، میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیت دے دی، اب آپ مجھے مد و جزر اور یہ تمام واقعہ جو آپ نے بیان کیا ہے، قرآن کی آیت دے دیں یا اپنا سورس دے دیں. جزاک اللہ. ایسے بات نہیں سنوں گا. قرآن کی آیت دیں، میں نے دے دی ہے، اور اب آپ کو نہیں منظور، آپ نے اپنا بیان کر دیا نا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے قرآن میں، یہ بھی فرماتا ہے. میں نے قرآن کی آیت مانگی ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں. آپ سورہ المائدہ کی 112 بھائی مجھے بات تو مکمل کر لینے دیں. اچھا بات تو مکمل کر لینے دیں. میں نے آپ کو کلام پر آیت دے دی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر مد و جزر آپ نے بیان کیا ہے، اور وہ ہائی ٹائیڈ تھی، لو ٹائیڈ تھی، وہ گزر گئے، وہ رک گئے، اللہ نے کہا کہ یہ ہے موسم نکلنے کا. یہ ساری چیزیں مجھے قرآن کی آیت سے دے دیں. جزاک اللہ. پھر بات آگے چلاتے ہیں. میں نے عرض کیا ہے کہ آپ نے جو آیت دی ہے نا مجھے سورہ آل عمران کی 180، اس میں تو بڑا واضح مضمون ہے کہ ہم جو ہے کلام تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ہر ایک سے نہیں کرتے. پہلے اپنی آیت دیں. میں نے نہیں، میں وہی آیت دے رہا ہوں. سورہ المائدہ بات نہیں چلے گی، ایسے بات نہیں چلے گی. میں نے سورہ المائدہ کی آیت پیش کریں.
ओहो सूरह अल माइदा की 112 खोले हैं जरा, यार फिर वही बात कर रहे हैं। 111 वो किससे रिलेटेड है? वो इससे रिलेटेड है कि वाई इज ओ है तो इलल हवारीना अन अच्छा आमिनु बी व बेरुसली कालू आमन्ना वशहद बे अन्नना मुस्लिमून। और जब मैंने हवारियों की तरफ वही की कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान ले आओ, तो उन्होंने कहा हम ईमान ले आए, बस गवाह है कि हम फरमाबरदार हो चुके हैं। मुस्लिमून का लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है। ये मुसलमान सिर्फ आप खास आपके लिए नहीं है, मुस्लिमून बहुत पहले भी गुजरे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने हवारियों की तरफ वही की, वा इज ओ है तो हमने वही की हवारियों की तरफ, ठीक है। तो ये गैर नबी हैं हवारी, वो नबी नहीं है मैं सारे। ये भी अब साबित करूंगा। देखे, मैंने दावा किया था और मैंने कहा था जो जो कलाम अल्लाह ताला का पेश करेंगे मैं साबित करूंगा आप उस कलाम के खिलाफ खड़े। अब मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने जो वही की है और सबको कहा है मुस्लिमून कहा है और ताबेदार उसका मतलब बनता है, तो जिसके मानने वाले मुसलमान हैं तो उनका नबी भी मुसलमान हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे कि नहीं? बिल्कुल, हम तो मानते हैं कि मुसलमान थे। ठीक है, लेकिन मिर्जा ताहिर कहते हैं कि वो गैर मुस्लिम थे। अच्छा, आप ये वाला मुसलमान मान रहे हैं उनको कि ये जो कुरान करीम का बनाया हुआ मुसलमान है? नहीं, मेरी बात सुनने ना, मुसलमान कहा है थोड़ी देर पहले मानने वालों को मुसलमान थे, तुसी कले नहीं है। थोड़ी देर नबी पहले के मानने वालों को और नबी को मुसलमान कहा है अल्लाह ताला ने। तो मैंने तो ये आपको पहले ही दलील दे दी है कि मुसलमान से जो आप कहते हैं ना कि अहमदियों को मुसलमान कहने का अपने आप को हक नहीं है, वो मुसलमान तो अल्लाह ताला बेशुमार अंबिया को कह रहा है कुरान करीम में, बार बार फरमाया है कि ये मेरे मुसलमान हैं, मेरे फरमा बरदार हैं। तो आप ये लफ्ज खास करते हैं अपने लिए, लफ्ज अपने लिए खास किया है ना आपने कि हम मुसलमान हैं। तो कुरान करीम के मुसलमान तो मुसलमान वो हैं जो आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, जो आपके बाद आए हैं, ठीक है, आपसे पहले के नहीं। कुरान के मुसलमान और हैं, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुसलमान कहा है वो और हैं। और है। ठीक हो गया, समझ गए? ठीक है शहजाद भाई, आप बड़े अच्छे भाई हैं, आपसे फिर भी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। मैं आपको पता है पहले भी लेट हो रहा था, बट साहब ने मुझे रोक लिया, तो अब मेरे ख्याल में बाकी भाई बैठे हैं, शाह साहब बैठे हैं, जाहिद भाई बैठे हैं, वो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। मैं सिर्फ एक और आयत देना चाहता हूँ, इसके बाद गुफ्तगू अगर कोई और करना चाहे तो कर ले। प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिएगा बस। इनको देर मैं सुन रहा हूँ नीचे, आप दे दें। अच्छा, मैं सिर्फ एक हवाला देना चाहता हूँ आपको। वो बहन कुछ कहना, इनकी सुन ले, वो बहन थोड़ी देर मुझे रोक रही है। जी बहन, आप कुछ कहना चाहते, सिर्फ 1 मिनट जरा उनकी सुन ले। देखें, जब वो शहजाद भाई, जब इन लोगों ने आयत लगाई थी ना, तो हमें वो एग्जैक्ट तर्जुमा खलीफा सानी वाला तर्जुमा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये लोग ये करेंगे ना, तो मेरे ख्याल में हमें डायरेक्ट कह देना चाहिए, हाँ जी हम भी बिल्कुल यही तर्जुमा करते हैं और यही मानते हैं, और सबूत हमारे पास खलीफा सानी का तर्जुमा है। हमें डिटेल जो तफसीर है ना वो नहीं देनी चाहिए, नहीं तो फिर तफसीर में ये लोग हमको पकड़ते हैं। मैं भी चालाक हो गई हूँ। ठीक हो गया, ये देखें, सीख लें टेक्टिन से। ठीक हो गया, मिर्जा ताहिर का तर्जुमा ही हमने आपके सामने रख दिया, फिर क्या करेंगी? वो हम कहेंगे वो नीचे हाशिया में तफसीरी तर्जुमा है। नहीं जी, तफसीरी नहीं, जो लफ्जी तर्जुमा किया वो उसमें भी है। जाहिद भाई ब्रैकेट में। अब मुझे दें सारे भाई इजाजत। ओपराइज भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और तुम्हारे भाई तो हमारे साथ मलिक साहब भी आए हैं, तो इनके साथ किसी ने अगर बात करनी है तो प्लीज़, या शहजाद साहब तो हैं ही, और तारिक चौहान साहब भी बैठे हैं। मलिक साहब की बात करें तारिक चौहान साहब के साथ। 1 मिनट, मोहम्मद मलिक साहब, तारिक चौहान साहब कहाँ पे है उनके तर्जुमे में? वो मैं लिखा है, बस आपको हमने मूसा की तरफ वही की कि अपने असा से समुंदर पर ज़रब लगा, तो ब्रैकेट में समुंदर है फट गया और हर टुकड़ा ऐसा हो गया जैसे कोई बड़ा टीला हो। वो जो नीचे है ना, वो सारी बात वो हाशिया में है, तर्जुमे में नहीं है। लेकिन जो खलीफा वो काज़मी साहब ने लगाया था ना, तो वो एग्जैक्ट खलीफा सानी वाला तर्जुमा था। बाजी आप मानती हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था? चौहान साहब और मलिक इरफान साहब की बात करें। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब कहा गया था कि अपना जो आसा है, अपना डंडा जो है वो मारें पानी के ऊपर, तो उन्होंने पानी के ऊपर ही मारा था।
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر. ہاں جی بالکل پانی کے اوپر ہی مارا تھا. لیکن یہ تو ابھی یہاں پہ سمندر کا- شہزاد ایک منٹ ٹھہرے، میں آ رہا ہوں شہزاد صاحب، میں آپ ہی کا مقدمہ لڑنے لگا ہوں، یہ کہہ رہے وہاں پہ تھا ہی نہیں، پانی نہیں تھا جب حضرت موسیٰ پہنچے ہیں وہ تب وہاں پہ پانی تفسیر نہیں میں تھا. گئے تھے، وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے، وہ تفسیری بات کر رہے تھے. نہیں ہمارے باجی، دونوں خلفاء نے چلیں کا ترجمہ کیا سمندر پر. باجی سنیں باجی ان ایکشن. قرآن کے جو الفاظ ہیں اس میں ڈنڈا جو تھا وہ پانی پہ مارا گیا تھا یا زمین پہ؟ جی باجی جواب دیجیے گا. باہر کے پانی پر، لفظ، باہر کا پانی لفظ پر. تھے یا کوئی اور تھا؟ کہے کہ پانی پر نہیں تھا، وہ زمین پر ڈنڈا مارا تھا یا وہ کسی اور جگہ پر، تو وہ پھر قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے؟ نہیں، اس نے بات ڈسکس کرے گا، اس کو میری سمجھ آ جائے گی یا مجھے اس کی سمجھ آ جائے گی. خلاف تو کوئی نہیں میں وہ چھوڑیں، آپ جو بھی مطلب آپ سے میں بالکل سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ باہر کے اوپر مارا ڈنڈا، ٹھیک ہے جی، اللہ نے حکم دیا. ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جب اللہ نے اپنے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا ہوگا تو وہ رکے نہیں ہوں گے، انہوں نے ڈنڈا مار دیا ہوگا. آپ یقین کرتی ہیں نا اس بات کے اوپر؟ کیسا ہوا ہوگا؟ ضرور، بالکل. اب انہوں نے تو ڈنڈا مارا ہے پانی کے اوپر، پانی تھا وہاں پر تو ڈنڈا مارا ہوگا نا. اور باہر بھی آپ کو پتہ ہے، آپ عربی لنگوسٹکس کو بڑے اچھے سے جانتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ باہر چھوٹے سے پونڈ کو نہیں کہتے، اس کے لیے لفظ اور ہوتا ہے عربی کے اندر، رائٹ؟ باہر کہتے ہیں خاص کوانٹٹی سے بڑھ کے پانی کے ذخیرے کو بولا جاتا ہے. ایسے ہی میں غلط بول رہا تو مجھے روک دیجیے گا جدھر میں غلط بول. نہیں صحیح ہے، صحیح ہے. میں ساتھ جلدی سارے تراجم چیک کر رہی ہوں کہ آپ نے کہیں پھنسانا ہے تو دیکھ لیں. نہیں میں نے کہیں نہیں پھنسانا، میں پھنسانے نہیں بیٹھا، واللہ یقین کریں پھنسانے نہیں بیٹھا. میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ جو اچھا ہیلو نہیں اچھا باجی اب یقین کریں، آپ کوئی حوالہ اگر نکال خدا کے کی لے قسم آؤ اگر کوئی اور بیٹھا ہوتا نا، کوئی اور بیٹھا ہوتا آپ کی جگہ پر، کوئی اور بحث کر رہا ہوتا، میرے پاس ہے پھنسانے کے لیے بہت ساری، آپ کو ملے گا بھی نہیں وہ. اب یقین کریں، آپ ڈھونڈتی رہے ترجمہ میں نہیں ملے گا، وہ مجھے پتہ ہے کدھر ہے. میرا پھر لیکن میں آپ سے یہی ہے کہ پانی پر لیکن میں آپ سے وہ بات نہیں کروں گا. 5 جماعت کے 5 ترجمے دیکھنی ہیں. اچھا پانی کی کوئی اور تعبیر بھی ہوتی ہے. ایک منٹ ملک صاحب، میں بھی بات کر رہے ہیں خلیفہ وقت صاحب. ملک صاحب ایک منٹ، میں ذرا اپنی باجی سے بات کر لوں. کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا صبر کر لیں. آپ کی اپنی اچھا باجی ہیں. جی بھائی ہماری کر لو یار. ایک منٹ ملک صاحب رک جائیں. اچھا باجی بہنیں تو باقی لفظ ہیں بالکل جو نہیں، ساری جتنی بھی احمدی بہنیں ساری ہماری بہنیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو حکم ملا پانی پر ڈنڈا مارنے کا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے پانی نہ پایا ہو اور ڈنڈا پانی پہ مارنے کی بجائے انہوں نے پتھر پہ مار دیا ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بس ٹھیک ہو گیا. تو اب میں آپ کو نا پرسنل میں ایک چیز بھیج دوں گا، وہ آپ دیکھ لیجیے گا. اور جو یہ کہے کہ پانی پر نہیں مارا تھا، جو یہ کہے کہ نہیں مارا تھا، پھر اس نے قرآن کی خلاف ورزی کی نا. یہ تو نہیں میں کہوں گی کوئی ہوگا حوالہ، لیکن مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ میں نے تفسیر صغیر، تفسیر کبیر، حقائق الفرقان، خلیفہ رابع سب کے ترجمے چیک کیے اور سب نے سمندر پر کیا ہوا ہے. ترجمے کے اندر وہ میں بتاتا ہوں صفیہ صاحب، بات پتہ کیا ہے، یہ جو 5 پارے ہیں وہ مجھے پتا ہے. قرآن کریم میں بڑی واضح آیت موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ پانی سے ہٹ کر چلو، اور پانی سے یعنی ہٹ کر، اور جب فرعون اور اس کی قوم آئے ہیں تو پانی اوپر چڑھ گیا ان کے اوپر، یعنی ان کو غرق کیا ہے اور ان کو پانی سے بچایا ہے. یہاں اس آیت میں جو عصا کا تعلق ہے وہ باہر پر مارنے کا تعلق ہے. ماں وہاں پر لفظ پانی نہیں ہے، باہر لفظ ہے کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یقیناً یہ لاٹھی مار کے چیک کیا ہے کہ پانی یا زمین جو ہے گیلی تو نہیں جس میں گھوڑے یا لوگوں کے پاؤں دھنس سکیں. یہ وجہ ہے ساری. اس سے یہ غلط ترجمہ دیتے ہیں کہ وہاں پر فزیکلی پانی موجود تھا. تو الگ آیت ہو گئی نا، اس آیت سے تو نہیں نکلتا. باجی یہ دیکھ لیں گواہی آ گئی ہے، پانی پہ نہیں مارا ان کے مطابق، کس پہ مارا؟ کیچڑ پہ مارا. دوسری آیت ہوگی نا. نہیں باجی باہر لفظ ہے، باہر پہ مارا ہے، وہ سارا سمندر کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے، باہر کا مطلب پانی باہر کے الفاظ اسی آیت میں نہ ہو، یہ باہر کا مطلب باجی بتائیں ذرا. ٹھیک ہے باجی ذرا باہر کا مطلب بتائیں ان کو ذرا. سمندر میں تو خلفاء اور سب کے تراجم دیکھ کے بتا رہی ہوں. سمندر
हाँ समुंदर शहजाद भाई भाजी किसी और आयत की बात कर रहे हैं। छोटा सा ना छप्पड़ ना हो ना जहाँ पे कीचड़ वगैरह हो, उसको बाहर कह सकते हैं? नहीं, हाँ ये भी बात है। तो अब फिर बाहर का क्या करना है शहजाद मिल साहब? गया मुझे 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 मिल गया। आपको तो खलीफा वक्त इतना भी नहीं पता कि ये वाकया कहाँ हुआ है। ये वाकया हुआ है सरकार की बात कर रहे हैं। लोग जितने भी मुझे नहीं हैं पता। मुसलमान, किसी से भी पूछ लें, वो सारे कहते हैं दरिया नील पे ये वाकया हुआ है। दरिया नील का फिर यहाँ पर क्या खास ताल्लुक है? दरिया नील का वो हिस्सा जो भाई, समुद्र से ओ मिल रहा भाई, था, वहां पर ये ओ वाकया हुआ है। भाई ओ भाई ओ मुसलमान कहे, मुझे समझ आ रही या है सर मिस्र ये का आपकी चीफ बातों में। मिनिस्टर कहे, या फिरौन की मम्मी बोल पड़े कि ये वाकया उधर नहीं उधर हुआ था। भाई वो मैंने तो आपने कुरान की बात की मुसलमान है। खुद कहते हैं दरिया नील तो पे अब ये वाकया हुआ है। कुरान से भाग रहे हैं। कुरान से ज्यादा मोतबर आपके लिए इजिप्शियंस हैं। क्या? तो खुदा का खौफ करें। मैं कुरान आपके से ज्यादा मुसलमानों मोतबर की आपके बातें कर लिए, रहा हूँ। कुरान से ज्यादा। ओ भाई मुसलमानों की आप बातें कही जा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ इतना कह नहीं रहा नहीं, हूं मैं कि कोई क्या- इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं अच्छा, आपको कुरान से बढ़ 10 के आप- वीडियो यहाँ से कुरान से बढ़ YouTube से के- पुल करके दिखा सकता हूँ, शहजाद साहब जिसमें सुनिए, सारे शहजाद मौलवी यही बयान कर रहे हैं कि दरिया नील के करीब ये वाकया हुआ है। हालांकि दरिया और नील यार, और समुद्र के मेरी मिलने तरफ के से- करीब ये वाकया हुआ है। भाई- जहाँ समुद्र से भाई, मिल रहा था मेरी दरिया तरफ नील, से- वहां पर ये वाकया हुआ है। भाई मेरी तरफ उसको से ये आप बताते मौलवियों नहीं से है। आप अपना अकीदा मौलवियों से लें, आप जिससे मर्जी लें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कुरान में जो लिखा हुआ है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कुरान से, यही बात सीकर बोल रहा था, कुरान से किसी अहमदी में हिम्मत ही नहीं है कि वो बात कर जाए। हमेशा भागेगा इधर उधर इधर उधर, सिर्फ दावे कि हम कुरान से बात करते हैं। जब कुरान के लफ्ज़ सामने आते हैं, नहीं वो मौलवी कहते हैं। भाजी आपने तो जो पढ़ा हुआ देखा, आपने उसको मान लिया है। ठीक है, मेरी तो बहस ही नहीं है आपके साथ, आपके साथ मेरी बहस ही नहीं है। मेरी बहस उनके साथ है जो बाहर लिखा हुआ देख रहे हैं सामने अपनी आंखों के, और कह रहे बाहर नहीं है, वहाँ पे कीचड़ होगा, वहाँ पे मट्टी नहीं होगी, वहाँ पर ऐसे होगा, वहाँ पर वैसे होगा, वो किनारे से चले गए होंगे। भाई अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने हुक्म दिया अपने सच्चे पैगंबर को कि मार बाहर पे डंडा। आपको लगता है कि उसने नहीं मारा होगा? बिल्कुल मारा होगा, बिल्कुल मारा होगा। अल्लाह ने इसको मौजज़ाना बयान किया है। लेकिन मसला क्या है, जो मौजज़ात के मुनकरीन है ना, वो ये होता देख नहीं सकते, वो कुरान के किसी मौजज़े के ऊपर भी बात करेंगे तो वो हमेशा कभी जाएंगे इस तरफ, कभी जाएंगे उस तरफ। कुरान की बात नहीं सुनेंगे, अल्लाह की बात के अलावा बाकी सब की बातें सुनेंगे, अल्लाह की बात नहीं सुनेंगे। अल्लाह ने कहा बाहर, ये कहते हैं बाहर से मुराद क्या ये है जी, वो वही नील बात ये है वो कि वो ये है। मौलवी जो है ये भड़काते हैं लोगों को, तवज्जो दिलाते मैं हैं भड़का इस रहा हूँ? लड़ाई की तरफ। मौलवी तो आप ये लेकर तवज्जो आए हैं। दिलाने वाली बात है देखो, लोगों को। शहजाद हालांकि इस मौलवी बात को में ये गुजरा एक वाक़या भाई, है, मैंने मुसलमानों मौलवी का को ये किया बयान है, आप माने, बिल्कुल मानते हैं। बाजी मैंने कोई इसमें आप मैंने इतनी किसी मौलवी तवज्जो की बात लेके की जा रहे हैं कि वहां पर पानी बाजी मैंने किसी मौलवी की बात की? अजीब बातें करते हैं आप लड़ाई दिलवाने की। बाजी मैंने किसी मौलवी की बात की है? ये देखे जरा, साबित एक कुरान करना की सी बात कि आती वही है, सारे बंद हो चीखें गई मार है। देते हैं। लेकिन वो साबित एक कर रहे ने वो ना ਤੁਸੀਂ कुरान ਨੂੰ नहीं कुरान मानते। मजीद में ना, कुरान मजीद के अंदर बाजी एक है कि आयत कुरान है, करीम की कोई आयत है ही नहीं ऐसी। कुरान करीम में एक इसमें आयत है अल्लाह ताला ने बाजी, बयान बाजी। फरमाया हो कि मैं अच्छा आइंदा शहजाद भाई किसी रुक जाएं, मुसलमान से कलाम नहीं करूंगा। आपका हो गया, आपका हो खलीफा गया, बकर रुक साहब, जाएं। आपने बयान बाजी करना मुझे एक था बात कि बताएं, आइंदा किसी बाजी मुसलमान मुझे एक से बात अल्लाह ताला बताएं। कलाम नहीं करेगा। अच्छा आपने ये बयान करना था। वो कर दिया हुआ है। अच्छा मेरी बात सुने बाजी, वो एक बात कब सुने। किया है? आपको याद है कुरान मजीद में एक आयत है, शायद सूरह अनफाल में, सूरह अहज़ाब में है, आप करेक्ट कर दीजिएगा, मेरे से ज़्यादा फहम जानती हैं, कि जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी ना कुफारे मक्का के सामने, तो वो क्या किया करते थे, वो अपने कानों में उंगलियां दे लेते थे और सीटियां और तालियां बजाते थे। याद शोर है? मचाते। ऐसी आयत है कुरान में कोई? बिल्कुल शोर हाँ, तो यही हाल हो गया इनका। जब कुरान पेश किया जाएगा उस वक्त ये यूट्यूब चला देंगे, जब कुरान पेश किया जाएगा ये इधर भागेंगे उधर भागेंगे, कहीं इधर उधर। अल्लाह कह रहा है बाहर पर डंडा मारा इस है बात को। मूसा ने, और ये कह रहे नहीं उन्होंने मारा। शहजाद आपके भाई ने एक सामने। स्टेटमेंट दी है, वो कहाँ से दी है मैं उनसे पूछ कर देख तो लूँ। वो दूसरी आयत की बात कर रहे हैं। तो बाजी अगर वो जो शख्स है जो ये कह देगा कि कुरान के अलावा बात कर देगा, आप उसकी मान लेंगी? नहीं अगर वो इसके उन्होंने बरक्स लिख आयत की देगा बात बात की है। नहीं, जब वो उन्होंने आयत लिखी है, बताइए कोई और शहजाद भाई ने, तो वो तो पूछ लो उनसे। यार चले वो पूछ लें। से सुन रहा हूँ, सानू भी थोड़ा तो इसका मतलब है तस्दीक नहीं पैदा होगी है, ये तजाद दिखा रहे हैं कुरान मजीद में। इसका मतलब है अल्लाह माफ फरमाए। चल अभी मंसूर भाई बात कर लें। मैं यार, तो शहजाद जी भाई से बात मंसूर कर साहब लूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਐਜ਼ ਅ ਲਿਸਨਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਇੰਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ।
ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਬਤ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। मेरा ख्याल शहजाद साहब भी उसे पासे तुर पे ने वो ये साबित कर गया है ना, वो ये साबित कर गया है ना कि आप कुरान को नहीं मानते। वो देखे ये आपका अपना ख्याल देखो है, ऐसे निकलवाता है अल्लाह मुंह से बातें, ऐसे नहीं कर गया ना वो साबित, इसका मतलब है मैंने भी कर दिया ना साबित। की बातें हैं ये मुंह की बातें होती हैं, आप जो समझ रहे हैं उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। आप क्या समझते हैं? हर इंसान अपने ज़हन और दिमाग के मुताबिक सोचता है और समझता है। आपने अभी ये अल्फाज अदा किए हैं कि वो ये साबित कर गया है कि हम कुरान को नहीं मानते। आपने ये बात अभी कही, अभी जस्ट रिकॉर्डिंग में मुझे नहीं, मैंने तो नहीं ये बात कही, वो साबित कर गया। एक मिनट अरे एक मिनट, सफिया बाजी आपने सुनी मंसूर भाई बात कर रहे थे? नहीं मैं बताता हूँ मैंने क्या अल्फाज कहे। अब सुन ले गौर से। चले मंसूर साहब आप कहते गलती से निकल जुबान से, ऐसा कहते हैं कि गलती से निकल। नहीं इसको करेक्ट कर दूं ना मैं। ये इन्होंने जो समझा है ना, यही बात है ना इनकी, ये समझते कुछ है, इसलिए तो हम इनको कहते हैं कि गौर तदब्बर करो। अब इन्होंने मैंने ये कहा है कि वो साबित ये कर रहे हैं, साबित उन्होंने कुछ करना था, साबित वो कुछ कर रहे हैं, तो ये मुतालबा नहीं था और ये कह रहे जी आप मान के वो साबित कर गए। अब ये देख लें कि भी इसी चीज़ में यहाँ पे बात हुई दोस्तों के सामने, तो बाकी अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी। जी बिल्कुल, अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अल्लाह ही हाफ़िज़। छोड़ दें इस बात को। अच्छा, आप मानते हैं कुरान को मंसूर साहब? मंसूर साहब आप कुरान मानते हैं? जी मंसूर साहब आप कुरान मजीद मानते हैं? बिल्कुल जी, मुझे मंसूर साहब को मौका मिलना चाहिए। मुझे किसी को सफाई नहीं देनी कि मैं मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ। नहीं जो मानते, है वो मेरे दिल में है। नहीं मानते हैं। हाँ जी, ये सूरत तहा की जो मैंने कहा सूरत तहा खोले जरा खलीफा बकर साहब, सूरत तहा की 78 इबादी वाली। खोले हाँ जी, सूरत तहा की कर रहे हैं ना ये बाजी को 78 जरा पढ़ के देखिए उसमें क्या लिखा है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? पेश करें कुरान की आयत पढ़ें, अरबी पढ़ें, तर्जुमा करें। सूरत तहा की 78 है, वलकद ओहैना इला मूसा अन असरी बे इबादी फजरिब लहुम तरीकन फिल बहरे यबसन न तखाफू दरकन वला तख्शा। और यकीनन हमने मूसा की तरफ वही की। कसम कुरान तो सही पढ़ लो यार। हाँ तो क्या उसमें क्या गलत पढ़ा मैंने? चले तर्जुमा ही पढ़ें आप, छोड़ें अरबी ना पढ़ा। और यकीनन हमने मूसा की तरफ वही की थी कि मेरे बंदों को रात के वक्त ले चल और इनके लिए समुद्र में ऐसी राह तैयार कर जो खुश्क हो, ना तुझे पकड़े जाने का खौफ होगा और ना तू डरेगा। यबसन का मतलब है खुश्क राह समुद्र में, फिल बहरे यबसन, ठीक है? जज़ाकल्लाह। यहाँ पर तो मारा ही नहीं है कहीं पर शहजाद भाई, है ना? यहाँ पर तो कोई स्टिक पे मारने की बात नहीं। एक मिनट मजेदार बात सुने, इन्होंने अभी जो कहा है शहजाद भाई, सुनिए जरा आपने क्या कहा है। आपने कहा है समुंदर में खुश्क राह, समुंदर में खुश्क राह होती है? केड़ा समुद्र क्या होता है? मुझे ना एक लतीफा याद आ गया माजर के साथ। ये समुद्र के साथ साथ जो चलती हुई राह जाती है बाज़ जगहों पे जो खुश्क हो जाती है पानी उतरने की वजह से क्या होती है, हालांकि वो समुद्र का हिस्सा होता है। ये सारे जानते हैं क्या? आप बातों में उलझा रहे हैं बच्चे नहीं हैं सारे यहाँ पर। शहजाद भाई कहते हैं उज़रे गुनाह बदतर गुनाह। बात सुने, मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने पूछा यार तूने नया घर बनाया है, क्या क्या बनाया उसमें? कहता है मैंने उसमें 3 स्विमिंग पूल बनाए हैं। मैंने कहा अच्छा? कहता है एक है गर्म पानी वाला स्विमिंग पूल। मैंने कहा अच्छा तू कब नहाता है उसमें? जब मेरा गर्म पानी से नहाने का दिल करता है तो मैं उसमें नहाता हूँ। मैंने कहा अच्छा दूसरा? कहता है वो ठंडे पानी वाला है, जब मेरा ठंडे पानी का दिल करता है मैं उसमें नहाता हूँ। अच्छा, मैंने कहा फिर तीसरा कौन सा है? कहता है वो खाली है। मैंने कहा वो क्यों? कहता है जब मेरा नहीं नहाने का दिल करता मैं उसमें जाता हूँ। तो भाई मुझे एक बात बताएं आप, कोई ऐसा समंदर होता है जो बताते खुद समंदर खुश्क हो? अगली आयत पढ़वाइए से, अगली आयत पढ़वाइए। मैं पहले मैं पक्का तो कर लूं। और यार बस करें कुरान मजीद की आयत के साथ। नहीं मैं पढ़ रहा हूँ।
तर्जुमा पढ़े, तर्जुमा पढ़े, छोड़े, काज़मी साहब अगली आयत दे विच साहिल समंदर डूबण लगा जे वहां देखियो पर गरक का लफ्ज ही नहीं है, वहां पर है बस फिरौन ने अपनी फौजों के साथ उनका पीछा किया तो समुद्र में से इस चीज ने उन्हें ढांप लिया, जिसने उन्हें ढांप लिया। वहां पर गरक का लफ्ज ही नहीं है, हालांकि पिछली जो आयत आपने पढ़ी है तो इसका मतलब उनमें है, गरक का इसका लफ्ज मतलब है, है जहां पर फिरौन गरक का लफ्ज ही नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है फिरौन इतना बेवकूफ था, फिरौन इतना बेवकूफ था कि हजरत मूसा को मिल गया खुश्क रास्ता समंदर के बीच में, और फिरौन ने कहा नहीं नहीं आज मैं खुदकुशी करनी है, मैं पानी दे विच ही छाल मार रही है। ऐसे ही है यार मुझे तो हंसी आ रही है। कहता है हजरत मूसा जो है वो किनारे किनारे चले गए, खुशकी का रास्ता किनारे किनारे, तो उससे किनारे किनारे फिरौन डूब गया जी। अब कुरान बात करते हुए हंसी क्यों आ रही है आप लोगों को? मुझे इसलिए आ रही है कि आपके भाई ने जो बात बयान की है मुझे तो हंसी आ रही है। इसका मतलब है फिरौन खुदकुशी तो करने गया था। मेरे भाई ने जो आयत बताई है वो देखे ना, वो तो अलग ही बिल्कुल था ना, उसमें तो कहीं पे भी आप ईमानदारी से तर्जुमा करके समझा दें, आप ईमानदारी से तर्जुमा करके समझा दें। अगर तो आपको लगता है कि सूरह शुअरा की जो आयत है उसमें और इसमें तजाद है, तो इसका मतलब है आप कुरान मजीद के अंदर तजाद नहीं है। चलें जरा एक्सप्लेन कर दें कैसे। मैंने पढ़ा है उसको, बार-बार तजाद हो ही नहीं सकता। ठीक है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द और यकीनन अवहयना हमने वही की इला मूसा, मूसा की तरफ, क्या वही की, अन असरी के तू चल, बी इबादी मेरे बंदों के साथ, फजरिब पस तू, अब इसको मार भी कह सकते हैं और इख्तियार करना भी है, क्योंकि वो सफर ये भी कह सकते हैं ना, नहीं तू मिसाल दे, ऐसे भी कह सकते हैं। तो मिसाल इजरिब अगर मिसाल के सेंस में पहले पारे में आया हुआ है, वो हमने पढ़ा हुआ है, सूरह ज़ुखरुफ में भी आया हुआ है। एनीवेज वो जहाँ पर है ना कि मिसाल दो इनको, हाँ जी हाँ जी आया हुआ। हाँ, जब मिसाल दी जाती है, जब मिसाल दी जाती है तो तेरी कौम चीखें मार देती है, वो वाली आयत जो, ठीक है, हाँ उसमें भी ये जो है वो है। लेकिन यहाँ पर आपने मुराद लिया है कि मारा जाए, ठीक है ना। बना भी कोई टाइम है, थोड़ा टाइम मिल सकता है आपसे? मैंने आपको कॉल की थी मलिक साहब, आपने मेरी कॉल पिक नहीं की थी उस दिन। अभी फिलहाल मैं डिस्कशन कर रहा हूँ एक आयत के ऊपर, इसके बाद मैं देखता हूँ अगर मेरे पास वक्त है थोड़ा सा तो मैं कर लूँगा इंशाल्लाह ज़रूर। अगर आपके पास वक्त हो, अपनी ब्राड पर, मेरी ब्राड पर, किसी ब्राड पर, किसी जगह आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ, अवेलेबल हूँ। मैंने उस दिन आपको कॉल की थी, आपने मेरी कॉल उस दिन मैंने देखिए आपका नंबर सेव नहीं किया था, आपने कॉल की होगी तो मैंने शायद ना देखी हो, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी इस वक्त बाद में आप अपनी ब्राड में मुझे बुला सकते हैं, मेरी ब्राड पर आ सकते हैं, अभी इस जगह बात करना चाहें तो मैं अवेलेबल हूँ। चले ठीक है मलिक साहब, अभी मैं ये कुरान की आयत डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद मैं देखता हूँ अगर वक्त मेरे पास हुआ तो मैं आपको कॉल करूँगा। डिस्कस कर लें तो मैं वो भी कर सकता हूँ। नहीं मैं अभी बाजी के साथ कर रहा हूँ, बाजी के साथ कर रहा हूँ। नहीं बाजी मैं आपके साथ, नहीं आप ऐसे ना करें, आपने तो दोनों आयतें समझानी है। कोई नहीं, रेड बुल पी लें 2-4। ओ मलिक साहब वेट कर दें थोड़ा सा, मेरे ऑलरेडी बात चल रही है मुझसे यार, ऐसी क्या बात है मुझ में प्यारे? मैं डरता हूँ आपसे, बाजी की तरफ भाग कर जा रहे हैं, भाग कर जा रहे हैं, मैं कह रहे नहीं मैं मलिक साहब आपके फहम के टीके से डरता हूँ मैं। अच्छे डरते हैं तो ठीक हो गया, आप चीजें भाई। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। अच्छा बाजी पढ़े जरा आयत। और मैंने आपको बता दिया है प्यारे भाई कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो मैं अवेलेबल हूँ, जिस टॉपिक पर आपकी मर्जी है, चॉइस है। नहीं मेरा और आपका तय हुआ था कि हम ना मिर्जा साहब जो हैं उनके किताबों के इतराज़ात पर मैं बात करूंगा। मैं कह रहा हूँ जिस पर बात होगी, जिस पर आपकी ख्वाहिश है उस टॉपिक पर बात करने के लिए मैं 24 आवर अवेलेबल। अभी आपके पास टाइम है तो मैं इधर मौजूद हूँ। मलिक साहब मैंने अभी आपको मैं अभी वक्त नहीं दे सकता क्योंकि मैं इस वक्त ऑफिस में कैमरा खोल के दिखा सकता हूँ। अभी ये मैं सिर्फ एक आयत डिस्कस कर रहा हूँ, आपके साथ लंबा प्रोग्राम होगा, घंटे डेढ़ का होगा, 2 घंटे का होगा। वही बात मेरे साथ कर ले, मैं भी हाजिर हूँ। ओ भाई वो जो मैं उनसे बात कर रहा हूँ मेरे से कर रही हैं, आपको क्या करें भाई, करें आप भी आ जाए बीच में, आप भी आ जाइएगा बीच में, कोई मसला नहीं। मैं तो बैठा हूँ, यार काज़मी साहब बात सुनिए, उनका तारिक चौहान साहब का और मलिक साहब का जो है वो इस पे डिस्कशन हो सकती है कि खुदा कलाम करता है या नहीं, तो तारिक चौहान साहब से कलाम कर, क्योंकि उनका तो हाजिर वो है ना मौजूद कलाम वाला, जिसे जवाब सब भाग गए। मैं उनसे माफी चाहता हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ
میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں ان سے بات کروں. وہ بہت بڑے عالم ہیں, میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. اچھا ان کے چلے علاوہ جوان صاحب بھی آیت بھاگ پڑھتے گئے ہیں, ہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ. ترجمہ ان بھی کے کر دیں علاوہ پلیز, کوئی چلے باجی بندہ ہمیں بات سن لے. ایک چھوٹی سننے سی دیں بات میں کہہ رہا پلیز, ہوں, قرآن کریم آپ سننے کے دیں. وہ پاس آیت پڑھ کوئی رہی ہیں, سرکاری ترجمہ کر دیں, مسلمان. وہ سن لیں پلیز. سنیں شہزاد صاحب, ایک منٹ اجازت دے دیں آپ, کہ کوئی سرکاری مسلمان آپ کے پاس ہے بات کرنے کے لیے, میں 24 آور اویلیبل ہوں. جس ٹاپک پر جماعت احمدیہ کا جو بھی عقائد ہے, جس ٹاپک پر مرضی ہوگی وہ بات کر سکتے ہیں. اب میں اجازت چاہتا ہوں, آپ لوگ بات کریں پیارے بھائی. جزاک اللہ. بہت شکریہ ملک صاحب, میں آپ کو کال کروں گا, میرا نمبر سیو کر لیں, 604 آتا ہے اینڈ پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی باجی پڑھیں ذرا سورہ شعراء کی آیت پڑھیں, بلکہ ایک آیت پیچھے سے اور ایک آیت آگے ملا کے پڑھیں, اور اسی طرح سورہ طٰہٰ کا بھی, اور یہ سارا کچھ ملا کے بتا دیں اینڈ رزلٹ کیا آپ کے نزدیک کیا ہوا ہوگا. بہت شکریہ. سورہ طٰہٰ میرے پاس سامنے کھلی, میں پہلے وہ پڑھ دیتی نہیں ہوں. پہلے سورہ شعراء. سورہ اچھا شعراء لے طٰہٰ پڑھ لیں, طٰہٰ پڑھ لیں, ایک ہی بات ہے, طٰہٰ پڑھ لیں, پہلے وہ پڑھ لیں, کوئی بات نہیں, ایک ہی بات. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ اور یقیناً اوحینا ہم نے وحی کی الی موسیٰ موسیٰ کی طرف. اب آ رہا ہے کیا وحی کی, ان اسری کہ تو چل رات کے وقت, یا تو رات کو چل, بی عبادی میرے بندوں کے ساتھ, فضرب. اب یہاں پر آگے طریقہ نہ آ رہا ہے نا, تو بنا, تو اختیار کر, تو لے, یہ لے سکتے ہیں ترجمہ. فضرب تو بنا مطلب تو کچھ, ہاں تو کچھ کرے گا تو وہ بنے گا. آگے چلیں. لہم ان کے لیے, طریقاً کوئی راستہ, فی البحری سمندر میں, یبسن خشک, لا تخافو نہ تو خوف کھائے گا, درکن پکڑے جانے کا, ولا تخشا اور نہ تو ڈرے گا. اب یہاں پر جو ہے وہ سمندر پہ سٹک مارنے کی کہیں بات نہیں ہوئی ہے. جی نہیں, میں آپ کے ساتھ, ہاں لیکن یہاں پر ایک چیز تو ایگری آپ کریں گے میرے ساتھ, کہ جو عربی کے الفاظ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تسلی دے رہا ہے, ان کو بتا رہا ہے کہ تو میرے بندوں کو لے کے باہر کی طرف جا اور اس کے اندر سے راستہ تو بنائے گا. ٹھیک ہے, اللہ وہی کر رہا ہے نا ان کو. ٹھیک ہے, اور مسلسل ان کو گائیڈنس مل رہی ہے. ٹھیک ہے, پہلے ان کو حکم ملا ہے کہ تو اپنے بندوں کو جمع کر, پھر لے کے ان کو باہر کی طرف جا. ٹھیک ہے, اور باہر کی طرف تو جائے گا تو اس کے بعد تو راستہ بنا میرے بندوں کے لیے, اس میں سے نہ تجھے پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ تجھے کوئی پریشانی ہوگی. یہی بات ہے نا, مطلب یہاں پر یہ امپلائڈ ہے, اس میں یہ دو تین تراجم لے سکتے ہیں نا, تو بنا, تو اختیار کر, یا پھر ایک یہ بھی کیا ہوا ہے کہ تو بتا, اضرب. ٹھیک ہے. فی البحر یبسا کا کیا مطلب ہے؟ فی البحری سمندر میں, یبسن خشک, ہاں جی, مطلب ایسا تو راستہ بنا جو سمندر میں ہو خشک. ہاں سمندر میں ہو خشک. اب اس سے جو پتہ لگتا سمندر ہے میں ایسی راہ اختیار کر جو خشک ہو, جو خشک ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے پڑھیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کی اگلی آیت میں لانی ہے یا پھر دوسری صورت پہ جانا؟ نہیں ملائیں اگلی آیت بھی ملا لیں. ٹھیک ہے. فَأَتْبَعَهُمْ بس اتباع, اس نے ان کا پیچھا کیا, فرعون نے پیچھا کیا, بِجُنُودِهِ اس کے لشکروں کے ساتھ, پس غشیہم اس نے ڈھانپ لیا, من الجمی سمندر سے, ما جو غشیہم اس نے ڈھانپا انہیں, یعنی کہ فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو سمندر میں سے اس چیز نے انہیں ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپ لیا, یا پھر سمندر نے اس کو, اس کے ساتھیوں کو بالکل ڈھانپ لیا. جی اگلی آیت بھی پڑھ دیں. اور ازلہ اس نے گمراہ کیا, فرعون نے, قومہ اس کی قوم, اور ما نہیں, ہدا اس نے ہدایت دی, اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور ہدایت کا طریق نہ بتایا, یا ہدایت نہ دی. اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو ہدایت ہے نا وہ راستے کی ہدایت ہے. اچھا چلیں جو بھی ہے. اب یہاں سے ایک چیز تو یہاں سے اب ان 3-4 آیات سے ایک چیز تو کنفرم ہو گئی
کہ اللہ نے وحی کی ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ تو میرے بندوں کو اپنے ساتھ لے اور باہر کی طرف جا. باہر کا جو مرضی مطلب کر لیں آپ, لیکن پانی کا ذخیرہ ہے یہ, ٹھیک ہے, باہر پانی کا ذخیرہ کہا جاتا ہے. باہر کی طرف تو نے جانا ہے اور وہاں پر جا کے تو نے راستہ اختیار کرنا ہے, راستہ بنانا ہے خشک سمندر کے بیچوں بیچ. فی البحر کا لفظ ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو, ٹھیک ہے نا. تو فی کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر, ان سائڈ, ٹھیک ہے, ان سائڈ سمندر کے اندر تم نے راستہ بنانا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ راستہ بن گیا تو اس میں سے حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور اگلی آیت کے اندر فرعون نے ان کا پیچھا کیا. اتباع کا لفظ آیا ہے, اتباع کا مطلب ہوتا ہے بالکل پیروی کرنا, پیچھا کرنا, ٹھیک ہے. ہم اس کی پیروی اطاعت میں تو نہیں لیں گے, لیکن اتباع کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا. فالو کیا ان کو فرعون نے اور اس کی قوم نے تاکہ وہ پکڑ سکے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو. لیکن ہوا کیا کہ وہی راستہ جہاں سے حضرت موسیٰ گزرے تھے جو کہ خشک تھا, یکایک وہاں پر پانی میں اس کو ڈھانپ دیا گیا. اس میں پانی میں اس کو ڈھانپ دیا گیا, مطلب سمندر کے اندر وہ سینڈوچ ہو گیا ایک قسم کا. جہاں پر پہلے پانی نہیں تھا وہاں پر پانی آ گیا. ایسے ہی ہے یا تو سمندر میں سے اس چیز نے انہیں ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپ لیا, یعنی کہ ساتھیوں کو بالکل ڈھانپ دیا سمندر نے اس وہ دیا. قافلے کو. ڈھانپنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا سر پورا ڈھانپنے کا مطلب غرق کر دیا پانی کا. اردو میں یہی ترجمہ ہوگا کہ اس کو غرق کر دیا, ڈھانپ دیا گیا. اگر فرض عمل میں پانی کے اندر جمپ کرتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ پانی نے ڈھانپ لیا اس کو, اس کا مطلب ہے پانی کے اندر پورا سبمرج ہو چکا ہوں, اندر تک میرا سر بھی اور ہر چیز اندر ہی جا چکا ہوں میں, رائٹ. اب آئیں سورہ شعراء کی طرف. جہاں تک ترجمے میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے ہم لوگوں کا, ہم لوگ ایک ہی اس پہ ہیں. نہیں, مجھے تو کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ ان کو شہزاد صاحب سے پوچھ لیں, ان کو ہوگا کوئی اختلاف. جو ابھی جو ترجمہ جس آیت کا کیا سورہ طٰہٰ کی, ہم لوگ سیم پیج پہ ہیں. Am I right or wrong? جی سورہ طٰہٰ کی جو آپ نے کیا ہے ترجمہ وہ تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب ہم اگلے پر چلے جاتے ہیں. یہ سورہ شعراء آیت نمبر 64. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ پس اوحینا ہم نے جی ایک آیت ایک یا دو آیت پیچھے سے دیکھ لیں, ملا لیں ذرا. ٹھیک ہے, ایک منٹ. ہاتھ لگ گیا میرا, سوری. چھبیس نمبر کیا ہوا؟ وہ میرا ہاتھ لگ گیا تھا. سورہ شعراء کی 81 سے پیچھے جانا تھا نا. 63 ہے, 63 ہے میرا خیال ہے, 63 نمبر ہے, تو آپ اس کے ساتھ 61 62 ملا لیں. ٹھیک ہو گیا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. بس انہوں نے پیچھے لگا, ہاں وہ جہاں سے وہ ہوتا ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پس اتبعوہم پس انہوں نے ان کا پیچھا کیا, مشرقین صبح کے وقت نکلنے نہیں, ایک آیت اور پیچھے, ایک دو آیت اور پیچھے جائیں. یہ ذرا پورا واقعہ جو ہے نا یہ بھی بیان ہو رہا ہے, وہاں پر بھی واقعہ بیان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے یا مختلف واقعات ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہ مختلف واقعات ہیں تو پھر تو یہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے. اگر یہ مختلف واقعات ہیں, دو ڈیفرنٹ واقعات ہیں, تو یہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ایک ہی واقعہ ہے تو قرآن کی آپ مفسر ہیں, آپ خود بھی اس کا ترجمہ اور تفسیر جانتی ہیں, آپ نے پھر تطبیق بتانی ہے کیسے ہوگی. ذرا ان کا جو اعتراض ہے شہزاد صاحب کا وہ دور کیسے ہوگا. دو آیات پیچھے سے کریں, اعتراض تو مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آیا
کیونکہ اس آیت ابھی وہ میں تو انہوں کریں نے گے کہا ابھی کہ جب آپ ٹھیک ہے. ہاں ابھی شہزاد ابھی بھائی وہ جہاں پہ کریں میں گے وہ غلط کریں کرنے گے لگوں نا تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے, میں پھر آیت نمبر 58 سے شروع کرتی ہوں. چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاخرجناہم, پس ہم نے انہیں نکالا, من جنات و عیون, باغات اور چشموں میں سے, وکنوز و مقام کریم, اور خزانے اور بلند مقام عزت والوں سے بھی. خزانے ہو گئے عزت والے مقام.